Don't worry. Close up ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. And what I liked, he cooked and brought it to me and fed me in the caravan. I just can't forget. That's why when I heard this unbelievable, I would say a tragic and unforgivable act of the Almighty, I would say. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ. Because he is living in our hearts, like everybody has already said about Puneet Avaru. We always say, we are not born or we don't die. We are passing through a planet. When you are passing through a planet called Earth, what do you leave behind for others to follow? That is exactly what Puneet Avaru has done. He has left behind a legacy. There is a soul looking through his eyes, and he has initiated people to donate the organs which are very, very essential. And I hope every one of us here take a leaf out of Puneet's goodness, and it is welfare activities that he has done and left behind, which is unknown. Like they say, தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு, இடது கை கொடுப்பது வலது கை தெரியக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். அப்படின்னா, you should not know, the left hand gives, the right hand should not know. So Puneet, after his demise, he has come to light, and I thank the Honorable Chief Minister for announcing the Karnataka Ratna, the highest award. And it is, Karnataka Ratna is the highest award. And Rajyotsav award kuda kodta idare really. That you have to be above 60. Adu kodake agaliಲ್ಲ. But Puneet is going to live forever. If you can make some, like everybody, Ashok Avaru ಹೇಳಿದರು, that he should be honored in such a way, everybody should honor him, that posthumously we can give him Padma Shri. The highest award is Bharat Ratna. Why not Bharat Ratna is what I would think. Posthumously we can even give Bharat Ratna. He's a great human being. A human being who thought about the society in general. I'm a politician, actor. We all are here to do service to the entire society as a general. So he is somebody not being in politics. He has given his self without anybody knowing. So today many people do so many things. It's an act of publicity which Puneet, knowing him so closely, I never knew he had done so much. I have donated my body organs, but that when you die, when you leave this world, how difficult it is going to be for the next of kin to do that act of giving his eyes. That shows the greatness of Rajkumar family. He has promised to donate his eyes, and they have donated his eyes. So all of us have taken a leaf out of his deeds that he has done, and he's living with us. And this is the very same place that we had the function of Rajkumar's 100 days. I never thought I will come for a Shraddhanjali of Puneet Avaru. I thought Puneet will come to my Shraddhanjali, because I am 67 years old. I think God should have taken me instead of Puneet. That is how I feel about Puneet. I could have given my life to him. I would still give my life to the entire family of Rajkumar, our family. Shivana is close to me. Puneet was very close to me. Raghavendra was close to me. And we should be indebted to this family forever in Karnataka. And the Karnataka, in Bangalore especially, the very first salary that I earned is from Bangalore as a cycle boy. So I have my roots here. My life has started here. And I'm indebted to the state of Karnataka for the award, and then indebted to the Rajkumar family, Shivana, like all of us, we are pledged over here. We will be of service to you in whatever day, whenever you call us. We'll be there to be of service as volunteers, not as celebrities. Let us all remember, Puneet is living, and he'll live forever in our hearts. As long as this industry lives, as long as the people love cinema, and as long as the people in the society feel that good human beings should be remembered, Puneet will always be remembered. And let us pray for his soul to rest in peace.
And he is definitely looking upon all of us, and he is blessing all of us, and he has left, God should have given one more chance, which he has not given. But let us all take the leaf out of his good deeds and carry on his good deeds. Thank you. ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು, ದಯಮಾಡಿ ಜಗ್ಗೇಶ್. ಇನ್ನು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 4 ಬಾರಿ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ 2 ವಿಷಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪುನೀತ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆತನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, ನಾನು ಮಾಡೋ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿದ್ದ. ಅವತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿಯವ್ರ ಮನೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಯಾವತ್ತೂ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಂಥ ಮಗುವಂಥ ಮನಸ್ಸಪ್ಪ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದು, ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ 60 ಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ನಟ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟೋದ್ವಿ. ಈ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಾನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮದೇನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತೀವಿ. ಈತನ ಸಾವಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 20-30% ಒಂದು ಆಶಾಭಾವ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳಗೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾವು ಎಂಬತಕ್ಕದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಸನಾತನು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮನು ಮಾಡದಂಥ ಊಟ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ. ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಸುಟ್ಟಂಥ ಸೌದೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಷ್ಟಂತೆ, ಕುಡಿದಂಥ ನೀರು 7 ಸಾಗರದಷ್ಟಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ, ಆತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆತ ಹಾಕದಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಗನಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳಚಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ.
ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 20, 22, 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಟ್ಟಾನೆ. ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀವೆಲ್ಲ. ಒಂದು 20, 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ, ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ ಅಂತ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟು. ನಾವಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಾಳ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾವಗಳಿತ್ತು, ಭಾವನೆಗಳಿತ್ತು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ದಾಟುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಗ್ತವೆ, ಅದು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಇತರೆ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಸತ್ತರೆ ಅವನು 100 ವರ್ಷ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾನೆ. ಅದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾತು, ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆತ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ಬೇಡೋಣ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು, ಆತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಆತ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾವ ಬಂತು. ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ. ದೇವರು ಎಂಬಂಥವನು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ನಾನು ನೀನು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾವ ನಾನು ಬಹುತೇಕರು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನಗನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ.